मगरों लाओ। ना जरा 15 दिन पे ने मेरे साथ हो बर्दाश्त करो मैनू। मैं लाइव जे जी जी मैं क्या जरा वो फोन नहीं चुक रहे उस्ताद करो ना। अच्छा हाँ वो ही लैन देन लो ना अज अज पीर वाले दिन करी देना जरा उन्होंने पूछना। अच्छा ठीक है ओके हाँ जी उन्होंने भिजवाने सन अज 2 बेटियां करो आम लुटन भी आ जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज उस्ताद हमाद फिया साहब की तरफ आया हूँ और आप लोग सभी जानते हैं उन्हें, माशाल्लाह बड़े रिनाउन जो है ना वो पर्सनालिटी हैं और बड़ी अच्छी परख रखते हैं। दोस्तों एक्चुअली जो आज आने का मकसद था वो सिर्फ ये था कि पिछले दिनों एक छोटा सा चैलेंज उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की तरफ से आया था, जिसे जो है ना वो हमाद भाई ने एक्सेप्ट किया और टाइम बनेगा हम जाएंगे मुबशर साहब की तरफ, बाकी बातें फिर वहाँ जाके होंगी। मैं ज़्यादा जो है ना इस इशू के ऊपर इस मौजू को ज़्यादा उछालना नहीं चाहता, ना इस पर बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ हमाद भाई के साथ हल्की फुल्की कबूतर परवरी कबूतरबाजी पे गुफ्तगू होगी और इनके जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं उनका शौक होगा। और ख़ास तौर पे मैं आज कोशिश करूंगा कि इनके जो वालिद साहब उस्ताद फिया साहब हैं उनके जो कबूतर हैं उनका आपको शौक करवा दूं। ठीक है, और मकसद मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह बाकी जो बात होगी वहाँ पे जाके जो है ना वो जो भी गुफ्तगू होगी उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की और हमाद फिया साहब की, ये उनकी छत पे जाके गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू को उछालना नहीं चाहता और दोनों मेरे लिए काबिल सादा एहतराम है, मलिक मुबशर खोखर साहब भी और उस्ताद हमाद फिया साहब भी। तो अब मैं चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कबूतर परवरी कबूतरबाजी की तरफ मुतलिक। और जो मकसद था यहाँ आने का वो मैंने आपको बता दिया। मनफी कमेंट से परहेज किया जाए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये एक नया ट्रेंड सेट होगा जो आने वाले दिनों में। बाकी फिर हमाद साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल? माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी नजर है, दोस्तों की प्यार है। जरा दोस्तों का तारफ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी ना चीज़ सारे आस्ताजपुरी के नाम से मशहूर जाना चाहते हैं जी। बोलना जी अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। बंदा और मेरे भरा ने जी नदीम असगर साहब, चल लव यू हो गया हुई मैनू कि आज आए बैठे ने उस्ताद हमाद साहब वाले। सर ਅਸੀਂ ਤੇ पहले भी आए, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। जी जी बिल्कुल 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 ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਬ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਰ। चल हमाद भाई की हाल चाल है, शौक दा सुनाओ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर देखो जी, असी ते भज के कबूतरबाजी च वड़न वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੜ ਗਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਡਾਇਰੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਤੇ मैं देखी है बस। अच्छा सर ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਬੂਤਰਾਂ ਲੋ ਕੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ? ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਫਿਓ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਦਕ ਟੋਕੇ ਵਾਲੇ,
इन्हां दो फर्दां दे नाल ना मुलाकात दा हमेशा दिले च लैके रंजिश उत्ते टुर जांगे। ते जरा दसो तुहाडे वालिद साहब जिहड़ी कबूतरबाजी करदे सन ते हुण वाली कबूतरबाजी तुसीं ओह भी वेखी ते हुण भी वेखी, तुसीं उदों भी कीती ते हुण भी कर रहे हो, की फर्क है ते की तब्दीली है? जेहड़ी कबूतरबाजी पहले ते आई है ना कबूतरां लो दाने पानी वालों बाद चो आई कबूतरां लो तुसीं अक्सर उस्तादां दा मोइनुआ साहब भी होर भी जेहड़े अच्छे उन्हां दा कहना कबूतर अच्छा होना चाहिए, दाना पानी ते बाद दियां गल्लां ने ते कबूतर अच्छे होने चाहिए ने, कबूतर की परख होनी चाहिए है। मेरे वालिद साहब उस्ताद ही उस समय जितने भी सीनियर उस्ताद गुजरे ने ना वो कबूतर पहचान करके 10-20-15 जोड़े रखते सन, क्योंकि जो तुहानू परख होवे पहचान होवे ते तुसी सिलेक्टेड ही रखते हो, जो तुहानू नहीं पहचान परख होएगी तुसी कहोगे बस 100-200 दे होवे ना विचों कोई ते निकल ही आएगा। पुरानी कबूतरबाजी इलम दे नाल हुंदी सी, अच्छे कबूतर वेखने, अच्छा जोड़ा लगाना, 5-10 जोड़ियां दे नाल चंगा भला शौक हो जाना, ऐसी कबूतरबाजी। बस अलमिया कह लो, जो भी कह लो कि न्यू जनरेशन ने भी ज्यादा जोर जेड़ा ना दाने पानी वाले दिता, कबूतरां अल तवज्जो नहीं दिती। उस्तादां ने भी चलो फलाना नुस्खा फलाना पानी ते शाम कबूतर, वो कबूतरां अल ना लोग हट गए बहुत ज्यादा। उन्होंने बस यही है कि फलानी नस्ल होवे फलानी नस्ल होवे ते शौक जेड़ा होइएगा, हालांकि इस तरह नहीं होंदा। कबूतर की परख पहचान हर जानवर की नदीम साहब, कुत्ता घोड़ा बिल्ली हर जानवर की पहचान है, इत्थों तक के बेज फलों की पहचान है, अंब खरबूजा, ते कबूतर की पहचान नहीं है। मैं तुहानू नाम दस सकना चंद एक जेड़े कि कबूतर दस सकते ने। दसो चलो ना लवो अज जिक्र खैर सारियां दा सब तो पहले नायाब हैदर साहब का एक इंटरव्यू होया 2 महीने पहले, उन्होंने घर सारे बैठे हुए सन लोग, नायाब साहब के मुंह के अल्फाज ने कि कबूतर चलता फिरदा पता चल जाता सब तो, यानी मौजूदा ते बाकी जेड़े मैं बंदे जानना वा। सर मैं तुहानू रोकना चाह रहा, माजर तुहानू बड़े सलाम आ रहे ने ते जरा सारियां नू वालेकुम अस्सलाम साहब जी। खलीफा शेठ वकार साहब सलाम अलैकुम जी 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 उस्ताद जी अच्छा कंटिन्यूटी है सर कि तुसी कह रहे कि कुछ दोस्त ऐसे ने जेडे कबूतर वेख के भी परख कर सकते हैं, जिक्र खैर जरा करो। हाँ जी जी नहीं आप सब बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये गल की थी जी। मैं उन्होंने घर अपने ईद का दिन सी कि कुछ इस तरह करके मीटिंग से सारे सन ते जेडे पुराने ने जेडे हयात ने उस्ताद इंतखाब आलम साहब के उस्ताद ने उस्ताद बुल्ला गवाल मंडी, वो दस देंदे हयात ने हयात, मैं उन्होंने कोल भी जावांगा इंशाल्लाह उस तो बाद सर जरूर जाओ। और ओदे बाद आजम भट्ट साहब ने काशूपुर, वो कबूतर इंज पिछे फड़ के तुहानू दस देंगे की परवाह, इसे तरह ही उस्ताद ओदे बाद मलक इम्तियाज साहब ने समनाबाद वाली साइड ते, फरूक भट्ट साहब ने, साडे उस्ताद मोहतरम भी है ने, भट्टी साहब भी ने, इस तरह यानी ये ते कोई ये गल करनी कि कबूतर दा पता ही नहीं चलदा परवाज दा, ये ते जेड़ी ना लोकां नू है परख। अच्छा मैनू हुण एक गल ते दसो, तुसीं अपने वालिद साहब नू वेख्या कबूतरबाजी करदे आ, जोड़ियां लांदियां भी वेख्या, एक तो वक्त जी अज दिल खोल के ते साफ दिल दे नाल सानू ये दसो कि वो किवें दा कबूतर पसंद करदे सन ते किवें दा जोड़ा लांदे सन? कबूतर पसंद करदे सन किवें दा सर, साडी कबूतरबाजी च ना नस्ल नहीं काउंट होती, नस्ल सिर्फ पहचान वास्ते कि किस इलाके तो कबूतर बिलोंग करदा, केड़े इलाके दा। असी कबूतर ते हुण अजकल पॉइंट कहंदे ने, असी जेड़ी संगत बुजुर्गां दी ना ओहदे च असी कहंदे कबूतर दे घर पूरे होने चाहिए। घर अजकल पॉइंट कहंदे एदे पर, एदे बॉडी, एदा कलर, एदी अख, एदे घर बनदे ने, ए पूरे होने चाहिए। किन्ने घर ने? ये 16 घर बनते ने, 16 आने कबूतर कहते सन, 12 आने में, 14 आने में, 10 आने, यानी कि जिन्ने आने होंदे जांदे घटदा जाएगा तो कबूतर घटदा जाएगा। यानी पर है ना पल्ला, ओदे पहले 3 पर एक घर, अगले 7 पर एक घर, बगल दे पहले 3 पर एक घर ते बगल दे बाकी 7 पर एक घर, यानी टोटल पल्ले च 4 घर बनते हैं। जी बाबा भट्टी साहब सब खैर खैरियत है, तुसी सुनाओ। अच्छा जी बाकी घर भी थोड़ा जिहा सानू हौली हौली दस छड्डो। इसी तरह ये पल्ले दे घर आ गए, 4 घर, 4 आने अगो तुसी आइयो बॉडी ते, ओदे च कबूतर दा जुस्सा आंदा,
हड्डी आंदी है, जोड़ आंदे हैं ते दुम आंदे ने, चार एकर टोटल हो गए 8 हो गए। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਰ ਦੇ ਘਰ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਕਲਰ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਲਰ, ਪੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਤੇ ਦੁਮ ਦਾ ਕਲਰ। 4 ਹੋ ਗਏ 12 ਹੋ ਗਏ 12 ਹੋ ਗਏ। 4 ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੂਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਅੱਖ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ, ਐਂਡ ਤੇ ਰਿੰਗ, ਯਾਨੀ 4 ਘਰ ਅੱਖ ਦੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ठीक है, टोटल 16 कार हो गए। 16 ਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 12 ਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲਦਾ। ठीक हो गया। अच्छा फर्ज करो हुण एक कबूतर है, उनदे च कोई 2-4 घर घट ने, केड़े घर घट होण ते कबूतर जेड़ा ना कमियां घट करदा, केड़े घर ना होण ते कबूतर खता आई है, ये जरा दसो साहब। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। मेहरबानी उस्ताद जी। दोबारा गेन करना सर मैं कह रहा कि अगर कोई घर घट ने ते कबूतर नु फर्क नहीं पैंदा केड़े घर बोलो। हाँ जी, केड़े घर जेड़े बुनियादी घर ने ना, बुनियादी घर बाहर वाले 3 पर, ये बुनियादी पल्ले दे 4 घर ने ना, पहले 3 पर जेड़े ने यानी वो बुनियादी पर ने, वो अच्छे होने लाजिम ने। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਵਜੂਦ ਹਲ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਜੂਦ ਹਲ ਦੁਮ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਦੁਮ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਮ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੋੜ, ਹੱਡੀ, ਜਿਸਮ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। मगर अगर सिर्फ हड्डी खराब है, सिर्फ जोड़ खराब है, सिर्फ वजूद खराब है ना, ते फिर भी गुजारा हो जाता है। मगर यानी अगर कली दुम खराब है तो कोई गुजारा नहीं, बाहर वाले 3 पर खराब ने तो कोई गुजारा नहीं, उन्हें उड़ना ही नहीं, उड़ना नहीं जाना। ठीक हो गया। अच्छा अख दे जेड़े 4 घर तुसी दसे ने, अब बड़ा वड्डा पॉइंट जे, बड़ा वड्डा पॉइंट जे, अख दे जेड़े तुसी 4 घर दसे ने, सर वेखो जी मेरे हिसाब नाल ही वड्डा, ए जेड़े 4 घर ने अख दे, ਇਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਰ ਹੈ ਅੱਖ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਊਟਰ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਟਿਪ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਚੋਂਚ ਕਾਲੀ ਗ੍ਰੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਊਟਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੁਕਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दोबारा जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गलत कमेंट नहीं करना। केन साहब आज मैं आपको रोकूंगा, गलत कमेंट नहीं करना, कमिटमेंट हो गई है। उस्ताद जी मलिक मुबशर खोखर साहब के घर जा रहे हैं, ठीक है, उस दिन वहां पे जाके लाइव आऊंगा और ये सारा डिस्कशन वहां पे भी होगी। अगर गलत कमेंट से सारे दोस्त परहेज कीजिएगा। और उस्ताद जी जा रहे हैं, आपने तो अभी पूछा, उस्ताद जी पहले अग्री हैं, उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब बातें जो हो रही हैं ना बड़ी इल्मी बातें हो रही हैं, थोड़ा सा जो है ना वो मुझे बातें पूरी करने दो। लाइव हम फटाफट बोलना। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, सब दोस्तों की तरफ से सलाम। दोस्तों जरा वीडियो को शेयर कर दिया करो, हाथ नहीं उंगली नु फर्क नहीं पैना, बस क्लिक ही करना जी, करो इनू शेयर जरा वीडियो नु। बड़ी वड्डी वीडियो ते माशाल्लाह अज घरां ते गल हो रही है, मजा आएगा तुहानू सारियां नू। जी अमर भाई मैं ठीक हाँ। सैयद इरफान साजिद साहब क्या हाल है जी। चौधरी दिल गुजर साहब सलाम अलैकुम। रायफात अली खल साहब, सब दोस्तों को सलाम। कबूतरबाजी के राज और रमूज, कबूतरबाजी के राज। ठीक है, तो बाकी फिर इस मौजू पे कोई इशू नहीं, मैं भी नहीं छेड़ रहा ना, उस्ताद जी को गुफ्तगू करे इसलिए नहीं होनी चाहिए। भाई हमारे जी उस्ताद जी बिल्कुल, वो शहजादा वीर है मेरा। अच्छा तुसी हुण घरां दी गल कर रहे, बड़ा वड्डा पॉइंट तुसी दस्सिया, इट्स मीन के जिंदी चोंच जिहड़ी है चिट्टी होएगी, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਆਊਟਰ ਗ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਮਨੋਕੇ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਮਨੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਰਗੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕਮਾਨ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ
ਤਾਹਯਾਤ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਮਾਨਗਰਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਬੂਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰ ਲਾਸਟ ਆਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਮਾਨਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਕਮਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਨਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਕਮੱਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਗਲ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਇੰਤਹਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਪਸੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੱਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜੂਰੇ ਬਣੇ, ਸਾਧਨਾ ਬਣੇ, ਇਮਾਮਦੀਨ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਵਾਪਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਮਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨੋਕ ਉਹ ਅਲਫ ਨੋਕੇ ਮੋਮ ਨੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੱਕੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਔਰ ਪੱਕੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਅੱਖ ਦੇ ਕਮਾਨਗਰ ਕਬੂਤਰ ਕਮਾਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਲਾਲ ਅੱਖ ਆਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜੋੜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਅਸਲ ਜੋੜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਚੌਥੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਚੌਥਾ ਕਲਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸਰ। ਚੌਥਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਲਰ ਦਾ ਦੁਮ ਦਾ ਕਲਰ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਲਰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕਲਰ। ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਿਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਂਚ ਬੱਲਾ ਆਂਦਾ, ਸਿਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਘਰ, ਕਲਰ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਘਰ, ਕਲਰ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਘਰ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਲਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੱਕ ਚੌਥਾ ਦੁਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਰ ਘਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਗਰਦਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕਾਲਾ ਗ੍ਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਧੁੰਮੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਰਕ ਅੱਛਾ, ਡਾਰਕ ਅੱਛਾ, ਕਾਲੀ ਡਾਰਕ ਚੋਂਚ, ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੀ ਛਤਰੀ 'ਚ ਧੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਛਤਰੀ 'ਚ ਧੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਗ੍ਰੇਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਪਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਲਾਲ ਪਾਰੇ, ਕੱਥਾ ਪਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਪਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਲਾਲੀ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਿੱਟ ਵਾਈਤੀ। ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ, ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਸੀ। ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ, ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਣਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ 4 ਇੰਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-3.5 ਇੰਚ ਦੀ ਦੁਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ 2 ਵਜੇ ਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਦੁਮ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ 2 ਵਜੇ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਦੁਮ 4.5 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ 12 ਵਜੇ ਆਏਗੀ। ਦੁਮ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਘਟਦੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ। ਦੁਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਜੂਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਡਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਰਬਾਜ਼ੀ। ਵਜੂਦ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਵਜੂਦ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਬੂਤਰ 9x9 ਬੈਠੇਗਾ। 9x9 ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ
ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਜੂਦ ਦਾ ਤਲਕ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਤਲਕ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਤਲਕ ਪਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਸੂ ਵਾਲਾ, ਚੇਤਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਵਾਲਾ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਜੇਠ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਸੂ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਸੂ ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਹ ਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ। ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਇਦਾਰੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਸੂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਠ ਤੇ ਅੱਸੂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਸੂ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤਲਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਮ ਪਾ ਰੱਖ ਸਭ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਸੂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਠ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 2 ਵੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਸੂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 4-5 ਵੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਚੋਂਚ ਕਾਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਮ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਸੂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਸੂ ਦੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਸੂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਸੂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਜੇਠ 'ਚ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੇਠ 'ਚ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅੱਸੂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੰਗਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਸੂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇਠ 'ਚ ਬੁਲੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਠ 'ਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੀ ਤੀਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਨ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੀ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਮਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਗੋਲ ਸੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਲ ਉਹਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੋਲ ਹੱਡੀ ਹੀ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਗੋਲ ਹੱਡੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੱਡੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ 7 ਰਫਟੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕ ਹੋਏਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰੀਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਲਕ ਬਰੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਲੀ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਸੜੀਅਲ ਪਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਰੀਕ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਨਲੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਸੜੀਅਲ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਨਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਰੀਕ ਨੋਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਨੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਰਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ठीक है। और पर बाख्तियार हो। बाख्तियार पर हुन की भी दस दियो सानू, दसो बाख्तियार पर की हुंदा? पर दा इख्तियार और बेख्तियार, मैं थोड़ी मिसाल हाँ हाँ दियो दियो। बाद कबूतर ने वो निकले ने 10 बजे तो निकले ने, रात पै गई है, लोग कहते ने कि बहुत परवाजी सी जिस के रात रह गया। मेरे बाबे ने कहा कि वो मजबूर है, उनको लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, उनके पर च इख्तियार नहीं है। बाद कबूतर ने निकलते हैं, आते हैं, वापस जाते हैं, आते हैं, वापस जाते हैं, हनेरे च निकलते हैं, तीसरी बीट जाल से आके पर खोलते हैं, वो बाख्तियार पर है। बाख्तियार पर ते बाख्तियार दुम ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? वापसी की गारंटी है। ठीक है। जिस कबूतर की परवाह 10 घंटे की और निकल के आता है, ਵੱਡੇ ਗੇੜੇ ਭਰ ਕੇ ਉਤੋਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਗੇੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ, ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਮ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਦੁਮ ਛੋਟੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਦੁਮ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਮ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਮ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦੁਮ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਦੁਮ ਕਹੀ, ਅੱਛੀ ਦੁਮ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੰਮੀ ਦੁਮ ਬਾਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦੁਮ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਖਿਲਰੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨੇਗੇ, ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਸਨ, ਬਹਿੰਦੇ ਆਏ। ਅਗਰ ਦੁਮ ਦਾ ਫਲਾਓ, ਦੁਮ ਦਾ ਲੰਮਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫਲਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਮ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਆਊਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਦੁਮ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਮਗਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛੀ ਦੁਮ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੈਂਡੇ ਚ ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਦੁਮ ਤੇ ਦੁਮ ਵੱਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਂਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਮਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 47 ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਦੁਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਵੱਡੀ ਦੁਮ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟਾ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੁਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਦੀਮ ਸਰ, ਦੁਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਡਬਲ ਕੰਡਾ ਦੁਮ, ਡਬਲ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ? ਡਬਲ ਕੰਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਦੁਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਪਰ, 6 ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਟੀ ਦੁਮ ਜਾਂ ਡਬਲ ਦੁਮ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਮ ਡਬਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਦੁਮ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਟੀ ਦੁਮ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਟੀ ਦੁਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਕੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਬਲ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਮ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਮ ਵੇਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕੰਡਾ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਡਬਲ ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਮਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਮ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਮ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸਾਸਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਮ ਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪਰਤ ਲਾਤਾ, ਬਦਨ को बर्दाश्त करवा लिया, नमी उनकी 10 घंटे तक रह गई, इनकी बर्दाश्त नमी है। जिसमें कबूतर वापस आता तो वह बहुत हल्का हो चुका होंगे, उनके जिसम का पानी खुश्क हो चुका होंगे। ठीक है जी। नमी इनका इख्तियार है, नमी इनकी क्वालिटी है, नमी इनका सफर है।
ठीक है जी। 10 घंटे नवी ने उन्हें साथ दे दिता, पर ने इख्तियार का साथ दे दिता। आ गई गल दुम ते, हुण घर बहना, कुंदे शैल हो चुके हैं, जिसम खुशक हो चुके हैं, हुण घर बहना। दुम कहना मनेगी, उनका कबूतर बहन लगे दुम मूव करेगा। स्टेयरिंग किया गया वापसी का इख्तियार किया गया। कबूतर की जड़ी गंढ होवे बरीक, भारी ना हो, लेकिन चिमटे दे नाल फसी हो, जिसमें थल्ले हाथ मारो, दुम की गंढ और चिमटा जोड़ जड़ा उनके दरम्यान उंगल ना बड़े, पिछे जाके उनके परां नूं उंगल ना लगे। उत्थे ऐसा होवे कि यह चीज़ां आपस में मुताबकत करन दियां ने, जुड़ियां हुई ने। जिस कबूतर की दुम की गंढ उहदे जोड़ दे नाल जुड़ी हुई होएगी, वो कबूतर दूसरे दिन भी गलत गेड़ा नहीं मारनगे, कैम गेड़ा करके घर बहनगे। जिन्हां दियां दुमां ढिलियां होणगियां, यह जिहड़ी चीज़ थल्लों बोझ चढ़ा, ये फासला पा रहा होएगा, उत्थे पुख्तगी नहीं होएगी। गुड्डा कदी उड़ाया जे? वो कबूतर गुड्डा कदी उड़ाया? मैं तुहानू रोकना जी मैं उड़दे विच लिपो जी मैं उड़दे विच लिपो कंसैप्ट ते टैड कंसैप्ट ओ दोस्तां नूं समझा दिओ ते सारी क्लीयर हो जाएगी तुहाडी गल। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जुड़ते तो रहे गुड्डी नहीं उड़ाई। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ गुड्डे उड़ाए ने ਦੁਮ ਬਾਜ ਤਿਆਰ, ਚੜਵੀਂ ਦੁਮ, ਠੁਕੀ ਹੋਈ ਦੁਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਪਰ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, और जिन्होंने टाइम कर गया वापसी दुम आँदी हर चीज़ को गरक कर देगी। बुलंदी कबूतर अख दे बरीक जरा, बरीक पलक, बरीक नोक, छछेरा होना। अच्छा छेरा की है? परेल होना, यानी कि स्मार्ट होना और परेल होना। कबूतर नूं गर्मी आस्ते उड्डण आस्ते बहुत ज़्यादा परेल होना चाहिए। सीने की हड्डी ते जोड़ परां चों लभना पवे। जिन्हां कबूतरां दा लभना पै जान आस्ते वक्फा थोड़ा जा। नहीं जी दोस्तों, मैं लाइव ही रहूंगा, लेकिन अजान के लिए खामोशी इख्तियार करें। आज बस थोड़ी जी गल्लां दो चार होर करनियां ने, फिर इजाजत लवांगे। अख दे घरां जो तुसीं लाइव ते नहीं आए? मैं लाइव जे इस टाइम तुहानू 107 ते 100 बंदा मुसलसल लाइव देख रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हो। लाइव ले लें जरा।
अजान। ਅਸੀਂ 18 ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ 18 ਜੁਮੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 19 ਜੋ ਹੋਈ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ 17 ਬਣਦੀ 17 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 18 ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁੱਟੀ ਪੀਰ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी ब्रेक थी जो अजान की वजह से, तो मैं दोबारा उस्ताद जी की तरफ चलता हूँ और दोबारा वहीं से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा उस्ताद जी, अकल दा कार इनू डिफाइन करते हो। अकल दा कार केड़ा ते किस तरह दा होना चाहिए? अकल कबूतर दी अकल अपनी चीज़ है। अकल साडी खैर पहले भी डिस्कस हुई थी, चलो दोबारा कर लें। अकल दे विच ज़्यादा शुमार होता है कबूतर का गिजना, पक्का होना। जिहड़ा गिज के पक्कियां फड़कां च वापस आना ना, उहदा अकल नाल तल्लक नहीं, उहदा उहदी पाईदारी नाल, उहदी किन्नी ओह बर्दाश्त कर सकदा। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਪੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕੰਨੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕੁੰਨੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਕਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਗਿੱਜਣ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨੇੜੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
अगर तुसीं पतंगबाजी कीती पतंग इस तरह ही कबूतर गिजन च ते बड़ा अलर्ट है मगर जो पक्की फड़क पैंदी है ना उन्होंने उत्ते ਉਹਦੇ ਚੋਂ दूर जाके ना वो काम नहीं करता मगर वो शौकीन ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਕਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਅਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰਕ ਕਹਿੰਦੇ कबूतर का अख का डायल जिहड़ा ना ओदा वाइब्रेट करना इस तरह अख दा यानी कि घूमना अगर देखिए तो उन्हें सज्जे खब्बे उत्ते थले घूम रही है नहीं वो देखना आंदा है देखना वो देखना आंदा है एक अख है ना इंसान दी ते नहीं कई इंसानां दी भी मैं वेखी जिहड़े होंदे आ वो कबूतर दी अख इस तरह पकड़दी ए हुण तुसीं वीडियो च मैं ये पूछण वास्ते दोबारा रिपीट सर अब वाइब्रेशन किवें चेक करी दी सारियां नूं नहीं पता सारियां दोस्तां नूं नहीं पता वाइब्रेशन दी जिहड़ी मतलब जिथों ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਫੜਫੜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭੁੜਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਗਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਪਕੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਜਰਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਗਿੱਜਣ ਚ ਵੀ 90% ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਗਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਧਰ ਚੜ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਜਣ ਚ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਮ ਭਾਰੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹਦੀ ਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਦੁਮ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਰਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਗੜੇ ਡਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਗੋਲ ਛੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਰੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੀਐਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੰਮੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਲੰਮੀ ਪਤੰਗ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਕੰਡਾ ਦੁਮ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੀ ਹੋਏਗੀ 100% ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਉਹਦਾ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਂਚ ਹੀ ਉਹ ਮੋਮਨੁਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ 100% ਜਿਹਦਾ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਨਾ ਰਿੰਗ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਂਚ ਕਾਲੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਬੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਫੜਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦੀ ਦੁਮ ਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਾ ਪੱਕੀਆਂ ਫੜਕਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕਾਲੀ ਚੋਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਮ ਨੋਕਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗਿੱਜਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿੱਜਣ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿੱਜਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿੱਜਣ 'ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮਗਰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ 2-4 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ 2-4 ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂ ਇਖਲਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਮੀਪਨ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ ਡੇਲਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚੁੰਨੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਜਿਸਲੇ ਮੌਸਮ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਵਗੈਰਾ
जिंदी वजह तो वो कबूतर जड़ा ना बेकरार हो जाएगा। ठीक, अगर गर्मी है तो फिर फिर चुन्नी अख दे कबूतर ते ज्यादा असर नहीं होएगा की ख्याल? नमी होनी चाहिए, अख च पानी होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, चुन्ना होवे या खुली अख दा। गर्मी आस्ते शर्त है कि उनकी अख च नमी होनी चाहिए ते जो उन्हें फड़ के देखो ते उनकी अख च पानी चले, ये बड़ा गर्मी दे खुश्क ते तारक। हां जी, खुश्क ते तारक। अच्छा उस्ताद जी, क्रॉस कबूतर दी क्रॉस नस्लां दे बारे की ख्याल है? जी कबूतर होंदे ही क्रॉस, जिन्ना अच्छा किसी ने क्रॉस बना लिया। अच्छा तुसी उस्ताद खलाक खान साहब दे कोल रहे हो, उन्हां दे पचाल कबूतर किन्ने चो बने हुए सन? जी मैं शाम पहले तो वजाहत कर रहा कि मैं खलाक खान साहब के कबूतर च मैं ज्यादा बड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मिलिया उन्होंने बहुत हाँ, लेकिन इज्जत खान साहब ने मैनू 24 साल इन्ना पुर दिमाग कर दिता असी कि मैं सिर्फ एक एज ए उस्ताद अच्छी शख्सियत सी, उन्होंने अच्छे इंसान था, मैं उन्होंने मिलना सा ना, मैं उन्होंने कबूतरबाजी के बारे कभी पूछा सी ना, कुछ दाने पानी के बारे पूछा सी ना, उन्होंने कबूतर ही मैं गलबे कबूतर उन्होंने मैं वेखे ने जिन्होंने मैनू बदन पसंद नहीं सन। गलवे कबूतर तो होन अब ज़बाने ज़दे आम ने अजकल ते लाखे जेड़े बने ने इन्हां च बने गलवे च बने। भुचाल कबूतर मैं मेरा ख्याल है कि मैं खान साहब को वेखे, चाल कबूतर खान साहब को वेखी शेर दे लगे सन चिट्टे जलसे पचालिए जिन्हां नु आंदे ने, मजबूत कबूतर नहीं जो उन्हें भुचालिए च लाखा पन आएगा, उन्हें बदाम पन आएगा भुचालियां च, झामरियां दुमा काले स्याह पत्ते नहीं होंगे उन्होंने, सलेटी दुमा सलेटी झामरियां जियां दुमा होंगियां, ए भुचाल कबूतर ने मैं उन्हें को नहीं वेखे। अच्छा अच्छा, गुलाब वाले वेखे ने, न्यूरां ने वेखे ने, लोहे चीने वेखे ने ते ए शेर दे वेखे ए चार। हाँ जी, नहीं कोई नहीं, तुसी खड़े हो गए दो चार कबूतरां दा बस दोस्तां नु शौक करवा दिए। ठीक है बैठो तुसी या फिर चेयर पकड़ लो। नहीं नहीं मैं खड़े होके जरा अच्छा शौक होएगा, मैं खड़े होके तुसी जरा ये अदरी रोशनी पे आ रही है। माशाल्लाह जी, ए बैलेंस दुम हाँ जी कैंडे वाली। हाँ जी, दुम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। माशाल्लाह जो तुसी आए उदों नहीं सी गए, बच्चा सी बड़ा होया। माशाल्लाह सर इंदी अख वहाओ जरा, काला नूर मोटा है ना, ये यानी सियालकोटी क्रॉस ਇਹਦੇ ਚ ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। देखिए दोस्तों माशाल्लाह, ओके बस एक एक कबूतर और बहा दियो बस दोस्तान, फिर किसी दिन दोबारा शौक करवावांगे ना। केड़े ने जरा इधे आओ, चानन वाले पासे मुंह करो, तार वाले जरा अख बहाओ इन्हां दी पहला। माशाल्लाह रात हो गए नहीं। ये जी उस्ताद फिया साहब के जो मशहूर कबूतर हैं तार वाले, उनका शौक करें माशाल्लाह। कुकड़ पैन लगा जी पर हो माशाल्लाह। जरा इन पूरा कबूतर दिखाओ ना, हाथ च पड़ गया। ये देखिए तार वाले
ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਉਹ ਫੱਕ बस एक अदा ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਈਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿਓ। चीनी किन्नी पा दी ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਚੀਨੀ सर 1 चम्मच माशाल्लाह क्या बात है अभी तारा ला जी जी माशाल्लाह मेरे 2 बार है ना, मेरी थोड़ी वाली पानी है। अख दिखाओ जरा रोशनी तो करो ना ਯਾਰ ਹੀ ਲੈ पी नहीं रहे माशाल्लाह दिखाओ जरा पूरा ओके अगला ले वाह ये देखें जी जी जौनसरा है नदीम साहब या काला होवे कबूतर ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਲੈਂਥੀ ਨੇ ਸਮੂਥ ਨੇ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਚੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਬਗਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਬਗਲ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਸੁਬਕ ਹੋਏਗਾ अच्छे वजूद दा है ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਰਟ ਦੁਮ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਮ ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਦੁਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਰਟ ਦੁਮ ਅੱਖ ਦਿਖਾਓ ਸਰ माशाल्लाह जी ओके हो गया जी 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 चल ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਕੋ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਿਆ ਤੇ ਝਾੜੇ ਹੋਇਆ हाँ जी ये भी तारा ला जी ਜੀ ਜੀ ये देखिए ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ माशाल्लाह क्या बात है क्रीज में है कबूतर हाँ जी हाँ जी मगर आप इसके शुरू के 7 पर नोट कर लेना ये शुरू किस किस पर जो है कैसे सीक्वेंस में माशाल्लाह बड़ा शानदार सीक्वेंस और बगल का पहला पर भी छोटा है ये छोटा होएगा तो वजूद छोटा होएगा जी अगर ये वड्डा है तो वजूद वड्डा ये तो बगल ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਝਾੜੇ ਪਿਆ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਅੱਛੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 6-7 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ नजर आ रहे हैं सब माशाल्लाह इधरों उधर ਇਹਦਾ ਵੀ माशाल्लाह बड़ा शानदार सीक्वेंस सीक्वेंस पर ते पर चढ़िया होवे जी पर छोटा होवे वड्डा होवे पर ते पर जरूर चढ़िया होवे ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਆਈਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਦੀਮ माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है हाँ नेरा आ गया ना वो मजा नहीं आना नेरे च मजा नहीं आ रहा किसी दिन फिर इंशाल्लाह दिन बैठांगे ना फिर शौक करवावांगे माद भाई शुक्रिया थैंक यू
अच्छा जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है आप लोगों से। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।